سندھ کے زمین کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکے۔ نمبر 7 جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جید علماء اکرام اور مفتیان اعظام نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ایک شرعی فتویٰ مرتب کی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے مفتیان اکرام نے دریائے سندھ پر بنائے جانے والے 6 کینالوں کے تعمیر کے خلاف ایک مزید شرعی تحقیق اور فتویٰ کا جائزہ لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ایک متفقہ اور شرعی تحقیق لانے کے لیے اپنی فتویٰ دیگر قوم پرست سیاسی مذہبی جماعتوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علماء کی مشاورت سے اس میں اپنی تجاویز دے دیں تاکہ جو جمعیت علماء اسلام نے 6 کینال پر شرعی فتویٰ مرتب کی ہے وہ ایک تھاٹ کی فتویٰ نہ ہو، تمام مکاتب فکر کی، تمام جماعتوں کی مشترکہ فتویٰ ہو۔ جمعیت علماء اسلام آج اعلان کرتی ہے کہ ہم باقی جماعتوں سے مشاورت کے بعد چند دنوں کے اندر اندر شرعی فتویٰ سندھ کے عوام کو دیں گے، جس میں ہم کالا باغ ڈیم کے بعد نئے کینالوں کو شرعی طور پر بنانے سے انسانی حقوق اور آئین کے بعد شرعی نقطہ نظر سے بھی واضح کریں گے کہ یہ غیر شرعی ہے اور اس کو نہیں بننا چاہیے۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ جن جماعتوں کی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ پاکستان میں نمائندگی موجود ہے، وہ جماعتیں پارلیمانی فلور پر بھی ارسا ایکٹ میں تبدیلی اور 6 کینالوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد مذمت پاس کروائیں گے۔ نمبر 9 آج کی آل پارٹیز کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگر ارسا ایکٹ میں تبدیلی اور مزید 6 کینالوں کے تعمیر کے منصوبوں کو نہ روکا گیا تو ہم اپنا جمہوری اور آئینی اور انسانی حقوق کا حق استعمال کرتے ہوئے ان منصوبوں کے خلاف ملک بھر میں پرامن احتجاجی مظاہرے، دھرنے اور تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے اور وہ ہم اپنا حق استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں تمام جماعتوں کا جو آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں تشریف لائے اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور اس اہم ایشو پر متفقہ اعلامیے کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کی۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب بشیر میمن صاحب جو سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے 2 باتوں کی اضافہ کیا ہے جس پر ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن چونکہ وہ اس اعلامیے پہ وہ لائے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ارسا ایکٹ کو اب ایک نہیں رہنا چاہیے، آئینی شکل اختیار ہونی چاہیے، اس کو آئین کا حصہ بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ارسا ایکٹ میں تبدیلی نہ لا سکے، جس پر ہم نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے کہ پارلیمانی جماعتیں اس پر کردار ادا کریں، ہم اس پر بھرپور ان کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کریں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارسا ایکٹ پر عمل درآمد کے بعد کسی صوبے کو ان کے حق کا پانی ملتا ہے اور وہ اپنے حق کے پانی کو اگر کہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، کہیں اس کے زمینیں آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قومی عوامی تحریک کے دوستوں کو جو ایک منٹس آف میٹنگ ہے، جو ایک میٹنگ ایوان صدر میں ہوئی، اس پر شدید تحفظات کا اظہار تھا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو وضاحت دی ہے کہ میٹنگ ضرور ہوئی ہے لیکن اس کو کسی قسم کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے، اور اس بات پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو اعتماد دلایا ہے کہ وہ ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف اور 6 کینالوں کے تعمیر کے خلاف سندھ کی تمام جماعتوں کے شانہ بشانہ ہوگی اور وہ اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میں میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، اس پر معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو تمام جماعتیں یہاں موجود ہیں، ہم حاضر ہیں۔ بازی کہیں تو کیا غلط نہیں ہوگا؟ حکمران بھی یہی ہیں اور احتجاج میں بھی یہ شریک ہو رہے ہیں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟
सिंध के अवाम को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं या अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं? इसका जवाब तो की हुकूमत है वफाक में और बड़ी इत्तेहादी पीपुल्स पार्टी है। अगर पीपुल्स पार्टी आज धमकी दे तो शायद नून लीग जो है मजबूर हो जाए फेसबुक पे जाने की। इसका जवाब तो निसार साहब भी दे सकते हैं। देखें, जब हमने रेजोल्यूशन पास किया है, माइक। जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी हुआ है, तो पीपल्स पार्टी अपने हुकूमत में होने का भी एहसास रखती है। एक सियासी जमात के तौर पर भी हम इस इशू को महसूस करते हैं। शोबदाबाजी सियासतदानों का काम नहीं है। हम इसको सीरियसली लेकर आपके सामने पेश हुए हैं कि हम इस मुज़र मंसूबे से इख्तलाफ रखते हैं, और इख्तलाफ हमने सिर्फ ये पहली बार नहीं किया है। हमने तो कालाबाग डैम को भी बंद करा के अपना सबूत दिया है कि हम ऐसे पानी पर हमला बर्दाश्त नहीं करते। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किसी का बाप सिंध का पानी नहीं चुरा सकेगा, कोई हमारे सिंध पर डाका नहीं डाल सकेगा। अगर अकेला मुझे लड़ना पड़ा मैं अकेला भी लड़ूंगा, लेकिन मैं क्यों किसी साथी पर बदएतमादी करूं जब 5 घंटे के तवील मुशावरत के बाद और इन दस्तखतों के बाद हम मुत्तफ़िका एलामी पर आए हैं। तो आप उसको खुश आमदेद भी कहें और उसको हमारे लिए दुआ भी करें कि हम सिंध के अवाम के लिए कोई मुश्तरका किरदार अदा कर सकें। जी ज़रूर 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 जी। मैं समझा नहीं। 26 है। तरमीम की है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुव्वतों ने रोका है, कुछ कुव्वतों का, कुछ दोस्तों का, कुछ मेरे हमराही जमातों का, मेरे इत्तेहादी जमातों का ख्याल था कि किस जमात के साथ बैठा जाना चाहिए, किस जमात के साथ नहीं बैठा जाना चाहिए। मैंने उनको ये जवाब दिया कि हम सियासत करते हैं, डंगे के चोट पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ शायद सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर इख्तलाफात, जलसे, जुलूस, ज़ोरदार तकरीरें मेरी हैं, मुझसे ज़्यादा शायद किसी की नहीं है। लेकिन ये मसला सियासत का नहीं है, ये मसला सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये मसला सिंध के बका का है, ये मसला सिंध के फ्यूचर का है। उसके लिए सियासत हमने की है, सियासत करते रहेंगे, डंगे के चोट पर करेंगे, लेकिन पानी के मसले पर हम अगर मुत्तफिक नहीं होंगे हम मार खाएंगे। हमें सिंध को बचाने के लिए इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं जवाब पूरा करूं, माफ़ी चाहता हूं। मैं जिन दोस्तों ने मुझे रोका उनका भी शुक्रगुजार हूं, जो नहीं आए उनकी भी कदर करता हूं, उनके जज्बात की भी कदर करता हूं। न सिर्फ उनसे बात करूंगा, न सिर्फ बार बार उनके पास जाऊंगा, बल्कि उनको मनाऊंगा कि आएँ इस गुलदस्ते में हमारे साथ शरीक हो जाएं कि हम सिंध को बचाने के लिए सब मुत्तफ़िका तौर पर अपना किरदार अदा कर सकें। जी उसका जवाब तो बशीर साहब देंगे, यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। मैंने ये कहा, मेरी मेरा राइटिंग में मौजूद है, मैंने कहा कि इर्सा एक्ट पे 1991 के अकॉर्ड पे पूरा मनोअन अमल होना चाहिए। बाकी सूबे को इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने से, बनाने से, जिस तरह अभी कराची का पानी जो पहले जो मंजूर हुआ था वो कम था, पॉपुलेशन बढ़ गई है, कराची का पानी बढ़ना चाहिए, कराची का पानी तो बढ़ना चाहिए ना, कराची की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो मैंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, हमें अपने हिस्से का पानी, हमारे हिस्से का पानी कोई ना ले, अपने हिस्से
मैं मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी मर्जी है भाई, हमारा पानी कोई ना ले, बाकी उन्होंने अपने पानी के साथ कपड़े धोने, नहाना है या ज़मीन में देना है, डेजर्ट में देना है या किसी पानी के मसाइल जब भी इक़्तिदार में आती है तब क्यों ये पेश आते हैं? कब? कभी ये मसलन हालांकि 91 में, पर पहले भी जितना वो हुआ है नून लीग के दौरे हुकूमत में, मुझे बताए सिंध में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध में कितने तरक्याती मंसूबे हुए, रोज़गार के मौके खुले हैं। अभी वो फिर वही इज़हार है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के उस कॉन्टेक्स्ट में सुमरो साहब ऐसे मत करें, ये ऑल पार्टीज़ जी प्लीज जी। मेरा सवाल क्या, आप लोगों ने जो एपीसी में ऐलानिया दिया है, अगर सिंध के अवाम की तरह आपने कहा कि शोकताबाजी नहीं कर रहे, तो ये मौके जनूबी पंजाब से लेकर आप लोग जाएंगे वहाँ, आप लोगों की तमाम जमातें ये पंजाब के अवाम के सामने रखने की आप लोग ये आज देखें एलामिया में शामिल है कि कौमी असम्बली में ये बात की जाएगी, एलामिया में शामिल है कि ये सेनेट में बात की जाएगी, एलामिया में ये शामिल है कि सूबाई असम्बली में बात की जाएगी। ज़ाहिर है ANP यहाँ मौजूद है, उनकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नुमाइंदगी है, JUI की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नुमाइंदगी मौजूद है, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI की नुमाइंदगी मौजूद है, सिंध में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद है। तो तमाम असम्बलियों में, तमाम फ्लोर पर भी इसकी बात की जाएगी। ये तजवीज़ भी आज सामने आई है कि दूसरे सूबों में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में भी इस तरह की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाएँ। पहला स्टेप हमने लिया है, आप हमें इस पर सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। कौमी अवामी तरीका इसमें जी, तमाम ये जो एलामिया है इससे मुत्तफ़िक़ होते हुए कौमी अवामी तरीके की दलील ये भी थी कि ये जो कैनाल्स का इशू है इसका बुनियादी तौर पर यहाँ आ जाए। कौमी अवामी तरीका मौक़िफ़ ये था कि ये जो कैनाल्स का इशू हुआ है इसका बुनियादी तौर पर क्रिएटर जो है वो ऐवान सदर है। जब ऐवान सदर से मिनट साहब मीटिंग आए तब से ये जो है सिंध में बेचैनी जो है वो शुरू हो गई और स्ट्रगल शुरू हो गई। तो हम एक पॉइंट ये लाए कि इसका क्रिएटर जो है ऐवान सदर से मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब इसका क्रिएटर है, इसलिए उसके इस अमल की मजम्मत की जाए, क्योंकि हमेशा कौमी मफादात, मुल्की मफादात वो किसी पर्सन से या किसी पार्टी से बालातर होनी चाहिए। लेकिन हमारी इस पॉइंट को बहरहाल दोस्तों ने मुनासिब नहीं समझा और हम बाकी जो है वो JUI के जो अगर जदोजहद करेगी इस इशू पे हम साथ हैं। हमारा अपना एक फोरम भी है जो सेव सिंध इंडस सेव जो मूवमेंट है उसमें भी है, कौमी अवामी तरीक भरपूर तरीके से वहाँ भी जदोजहद करेगी। लेकिन असल जो इसके ज़िम्मेवार है ऐवान सदर, हम उसकी एक बार फिर शदीद मजम्मत करते हैं और उनके यहाँ पे नुमाइंदे भी खड़े हुए हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब ऐवान सदर से ऐसी तरदीद आए। सबसे पहले मैं सल्यूट करूँगा कि ज़बरदस्त, शानदार, आप वाकई सच्चे हैं, आप जो है कोई कैनाल वगैरह जो है वो बनाना नहीं चाहते। तो पीपल्स पार्टी के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के साथी भी 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं, उनको सुन ले फिर सवाल ले लेता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जनाब अब्दुल हसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज JUI को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ जिसने सिंध के अहम मसले पर आवाज़ उठाई और APC रखी। इसमें जो करारदादें पास हुई हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कराची समेत सिंध के तमाम इलाक़ों के अंदर, तमाम अज़ला के अंदर जो पानी की कमी है उसको यकीनी बनाने के लिए ये फोरम आवाज़ उठाएगा और कराची में जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर भी उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी और सिंध गवर्नमेंट से भी और विफाक से भी, ताकि सिंध को भी पूरा पानी मिले, कराची को भी पूरा पानी मिले और पाकिस्तान जिस तरह ग्रीन मंसूबा शुरू किया गया है, हकीकत के अंदर पाकिस्तान उसी वक्त ग्रीन हो सकता है जब पाकिस्तान का एक एक गोशा, एक एक ज़िला, एक एक तहसील ग्रीन होगी। कराची ग्रीन होगा, सिंध ग्रीन होगा तो पाकिस्तान ग्रीन होगा। जी 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 उनको आज आपने दावत दी थी APC में आने की,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ڈی اے کے ساتھ ہم کبھی بھی الائنس میں نہیں رہے. جی ڈی اے کے ساتھ جے یو آئی کا انتخابی الائنس ضرور ماضی میں رہا ہے، لیکن جی ڈی اے ایک اپنا الگ پلیٹ فارم ہے، جے یو آئی اپنا ایک الگ پلیٹ فارم ہے. ان کی ہماری سندھ کے ایشوز پر مشترکہ جدوجہد کے حوالے سے کافی ذہنی ہم آہنگی ہے. جہاں تک بات ہے وہی بات آ رہی ہے جو یہاں قومی عوامی تحریک کے دوستوں نے کی کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ. میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر سندھ میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ ایوان صدر کے منٹس آف میٹنگ اس کا بنیاد بنے ہیں، تو آج سندھ کی تمام جماعتوں کو جمعیت علماء اسلام کو مبارک دینی چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام نے فوری طور پر یہ اقدام کیا ہے کہ اسی ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر پاکستان کے جماعت کو، اس کے چیف منسٹر کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھایا ہے، اعلامیے پر لے کر آئی ہے، ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ سندھ کے مفاد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر جے یو آئی اتنا بڑا اقدام کرتی ہے تو آپ جے یو آئی کو مبارکباد دیں. آئیں سندھ کے معاملے پر ہم اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کو کم کریں، آئیں سندھ کو اولین رکھیں، سیاست کی یہ کرتے رہیں گے. جی وقار بھائی یہاں تشریف. یہ اعلامیوں میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے سارا، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ اپنا موقف اور حکومت سندھ کا اور پارٹی کا موقف جنرال فاروق صاحب نے دیا ہے. ایوان صدر میں ایسی کوئی سمری منظور نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ ڈسکشن ہوئی تھی جو پہلے سے ایک کیئر گورنمنٹ کے اندر اور پھر کیئر گورنمنٹ میں الیکشن سے پہلے یہ چیزیں منظور کی گئی تھیں. وہاں پہ یہ تجویز کیا گیا تھا، منظور کیا گیا تھا. جو بھی پروجیکٹ منظور ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت سے ہوتا ہے. اس کو اسمبلی میں آنا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. اسمبلی میں جب یہ آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سخت مخالفت کرے گی، اس کے خلاف ووٹ دے گی. بہت شکریہ جی، میں بہت تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو.